Nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u akkuma jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii maatii dandeessuu jira jirtu baga jiraattanii jireenya badhaadha waaqayyotti haa tolu ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ደንዴሱ ቤተሰቦች ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ሁሉ የተመቸ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ሁሉ መልካም ነው እንኳን በሰላም መጣችሁ በገነጋን ኡፍተኒ ገረመና ደንዴሱ ሲኒን ጀቹን ጃለዳ እንኳን በሰላም መጣችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ላይክ ሼር በማድረግ ጀምሩ እላችኋለሁ ዛሬ ማለት የሆነ ደብሮኛል እውነት ለመናገር ማለት ነው አንዲት እህታችን እንግዲህ ዛሬ በተለያየ ሚዲያ እየተለቀቀች ነው ፎቶዋ ወይ ደግሞ እንዲሁም ቪዲዮዋ ማለት ነው እቺ ለማትሞላ ዓለም ዛሬ እንሂድ ነገ አሁን ለማናቀው እቺ ዓለም ላይ ቁጭ ብለን ብዙ ነገር እናቀዳለንና እውነት በጣም ነው የከፋኝ አላቅም አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ሚዲያ ማመንም ይከብዳል ቢሆንም ደግሞ እንግዲህ ያው እህታችን በሰው ሀገር 4 አመት ሰርታ ወደ ቤተሰቦቿ ለመሄድ ስትል ነው እንግዲህ የሰው ሀገር ስደትን በሰላም ጨርሳ በአየር ላይ ያላትን ቆይታም በሰላም ጨርሳ ከዛም በኋላ ከኤርፖርት ወጣ ወደ ቤተሰቦቿ ጉዞ እንደጀመረች ነው በመኪና አደጋ ህይወቷ ያለፈው ነው የሚባለው እንግዲህ የሚፖስቱ ሰዎች በጣም ነው የከፋኝና ለመናገር ማለት ነው ይሄን እንግዲህ እህታችን በህይወቷ ውስጥ ብዙ ነገር አቅዳለች ገብቼ እንዲያደርጋለሁ ገብቼ እንደዚህ ልጆች አሏት እናት በቃ አላቅም በጣም ነው የሚከብደው እውነት ለመናገር በህይወታችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር እናቅዳለን ነገ እንዲናደርጋለን በኋላ እንዲናደርጋለን እንላለን ግን የሆነ በቃ በተለይ አላቅም ብዙ ነገር በዚህ ሚዲያ ላይ ያያየን ነው በህይወታችን ውስጥ ምን ጎሏል ምን ማስተካከል አለብን ብለን ወደ ህይወታችን ተመልሰን እንድናይ ደግሞ ያደርገናል ማለት ነው ለመናገር በፊት ሰው የሆነ አደጋ ደርሶበት ይተርፋል ታሞም ሐኪም ቤት ከገባ ይድናል አሁን ግን ያ እድል በጣም ትንሽ ነውና በህይወታችን ውስጥ ብዙ እናስተካክላቸው ማስተካከል ያለብን ነገሮች አሉ ብዙዎቻችን በህይወታችን ውስጥ የሆነ ነገር ሲፈጸም ወይ ደግሞ ሲከሰትና የሆነ ነገር ሆኖ ቆይስ በተለያዩ ብዙ ሰዎች ሲጣሉ ማለት ነው የሆነ በቃ አለ አይደለ ይሁን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሆኖ ከዚህ ዓለም ላይ ወደ ፈጣሪ መሄድ አለና ይቅር ሳይባባሉ ብዙ ሰዎች እንደዚህ የሚሆኑበት ጊዜ ይኖራል ብዬ አስባለሁ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው በህይወታችን ውስጥ ማስቀደም ያለብን እንዲሁም ደግሞ ማስተካከል ያለብን ብዙ ነገሮች አሉ ብዙዎቻችን ያው በሰው ሀገር ላይ ቁጭ ብለን በዚህ ወር እንዲሰርቼ እንደዚህ አድርጌ በዚህ ደግሞ ይሄንን ጠግኜ በዛ እንዲላውንድሜ በዚህ ለእህቴ በዚህ ለእናቴ ለአባቴ ቤተ እንዲሁም ደግሞ ትዳር ያላቸው እንደዚህ ቤቴን ይሄን ቀገዝቼ የምንል ብዙዎች ልንኖር እንችላለን ግን እቺ ዓለም ከንቱ ናት ያቀርነውንም ሳንኖርበት የደከምን የለፋንበትንም ሳንኖርበት እንደዚህ የምንሆንበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው እና ያው እንደምታውቀው እህታችን ማለት ነው 4 አመት ነው እንግዲህ እንደሚባለው በሰው ሀገር ላይ 4 አመት ቆይታ ሁሉንም ነገር በጣም ደስ የሚለው ደግሞ በጣም በቃ ሻንጣዋን አዘጋጅታ ምናምን ቲክታክ ላይ ቪዲዮቿ በተለያየ ቦታ እየተለቀቀ ነው እና ስትዘምር በቃ በደስታ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነገር እግዚአብሔር እንደፈለገ ነው የሚሆነው እና ያው ልጆች እንዳሏት ነው ፖስት ፕሮፋይሏ ላይ ያሉ ልጆች አሉ እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው ለሷ ይብላኝ ለሷ ነው እንጂ ህመማችን ለሷ ነው አዘን እንጂ ማንንም ቢሆን ማን የሞተ ሰው ነው እንጂ የሚጠፋው እንግዲህ ያለው ምንም አይሆንም ያድጋል ማለት ነውና እና በህይወታችን ውስጥ ብዙ ማስተካከል ያለብን ነገሮች እንዳሉ ነው የምረዳው በተለይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ብዙ ሰዎች ማለት በቃ እድሜያቸው ለሞት ደረሱ በቃ ታሞ እንኳን ይተርፋሉ ብለን የምናስባቸው ብዙ ሰዎች በዚህ ሚዲያ ላይ የምናውቃቸው ሰዎች እንኳን ብዙ ሰዎች እያረፉ ነውና ህይወታቸው እያለፈ ይገኛል እና እህቶቼ እውነት ለመናገር ብዙ ማስተካከል ያለብን ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ
አንደኛ እንደኔ በህይወቴ ውስጥ እውነት ይቅርታ ነው ብዬም ወስዶ መጀመሪያ ላይ የሆነ ነገር ስናጠፋ ወይ ስንጎዳ ስንከፋ ላስከፉን ሰዎች እና በህይወታችን ውስጥ ብዙ በተለይ በስደት ዓለም ላይ ስንኖር በህይወታችን ውስጥ ብዙ የሚያስከፋን እንድናዝን የሚያደርግ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ህይወት በቃ እንዲህ ናት። በጣም አጭር፣ አንዳንድ ጊዜ ያቀርን ቦታ አታደርሰንም እና በህይወታችን ውስጥ ብዙ ማስተካከል በተለይ በስደት ላይ ሆነን ብዙ ነገር ልንከፋ እንችላለን። ብዙ ነገር ሊያስከፋን እንችላለን። በጣም ልባችን የሚቆስልበት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ያን ነገር ይቅር ከምንም በላይ በህይወታችን ውስጥ ሆነን ለመናገር ይቅርታን በቃ ማስቀደም፣ በይቅርታ ህይወታችን ማስተካከል፣ በንሳ ህይወታችንን ማስተካከል እንዳለብን ነው። እውነት በጣም ነው ያዘንኩት። እንግዲህ ያው ይሄ ሚዲያ አያስተማምንምም ቢሆንም እውነት ከሆነ እውነት ለመናገር ያው እንግዲህ መኪናው አቀናብሮ የሚሆን እውነቱ እሱን አላቅም እንዴት እንደተገለበጠ ምናምን ያሳያሉ። እንግዲህ አላቅም እውነት ህይወት ከንቱ ናት። ለማንኛውም በሰው ሀገር ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በህይወታችን ውስጥ ምን እንደሚመጣብን ምን እንደምንሆን አናቅምና የትም ብንሆን የት ሰው ሆነን እስከተፈጠርን ድረስ መቼ በስንት ሰዓት ወደ ፈጣሪያችን እንደምንሄድ ስለማናቅ በተቻለን መጠን ህይወታችን ውስጥ ይቅርታ ልማድ አድርገን በህይወታችን ውስጥ እኔ እንጃ አላቅም በቃ በህይወታችን ውስጥ ሁልጊዜ መልካም ነገር ሁልጊዜ በይቅርታ ልባችንን አጽድተን እንድንኖር ፈጣሪ ይርዳን። እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነው። ብዙ በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ብዙ የሚያስከፋን እንድናዝን የሚያደርግ ነገሮች በብዛት ይኖራሉ። ግን ያው የሚያስከፉን ነገሮችን ትተን ነገ ለነፍሳችን ድንገት ወደ ፈጣሪያችን እንደዚህ ስንሄድ እንኳን ለነፍሳችን ድንገት ነፍሳችን ከፈጣሪ ዘንድም እረፍት እንዳታጣ ለነፍሳችን ነው ቅድሚያ መስጠት ያለብን። ህይወታችን በንሳ ህይወታችን በጸሎት ማስተካከል እንዳለብን ነው። ይህንን እንድናደርግ ደግሞ ፈጣሪ ይርዳን እውነት ለመናገር እና ከነሲኒን ጀዳቦሎ ተኮ ዱጋ ዱባቹudhaaf ታናኒ በጣም ከባድ ነው። በሰው ሀገር ላይ እንደዚህ ሆነ ወጋ ፍርጉቱ ብየ ኦርማራ ሆጀቴ ጀዳኒ ጋ ከታ ፖስቲ ጎዳኒቲ jireenya ishii bu'aa bahii ishee biyya ormaa lubbuu ishii qaama ishii guutuu xumuratte yoona kana maatii ishii bira ga'uudhaaf yookaan daqiiqota tafe ta'a ija ijoollee ishii jamaatii ishii arguudhaaf egaa qilleensa biyya ormaa bu'aa bahii biyya ormaa hunduma isaa xumurtee tursiinsa qilleensa irraallee erga xumurattee imala gara maatii ishiitti konkolaataadhaan erga eegalteetti egaa konkolaataadhaan balaa konkolaataan lubbuun ishee akka darbeedha kan dubbatamu. Yeroo baay'ee egaa bara kana keessumattuu obboloonni biyya hambaa kanarraa galaniis waan akka ta'e hin beekan. Bara kana keessa ijoollee baay'ee kan lubbuun isaanii yeroo darbu argaa jirru. Dadhabbii haa ta'u walumaa galatti egaa jireenya keenya keessatti waan baay'ee wanti nuti sirreessinu jiraachuu ni mala jechuudha. Kabbaad ነው ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf yoona kana waan meeqa waggaa turtii waggaa arfanshii kana keessatti waan baay'ee karoorfatteetti ta'uu danda'a. Jireenya keenya keessatti egaa waan baay'ee karoorsinaa waan baay'ee kanan godhaa sanan godhaa guyyaa akkasii akkas guyyaa akkana inni wanti karoorsinu jiraachuu danda'a. Even har'a guyyaan tokko yoo ta'e ganaa gaafa 30 ganaa 6 irratti illee karoora baasuu dandeenya jechuudha. Ulfaata dhugaa dubbachuuf taanaan otoo kun hin ta'in jireenya keenya lubbuu keenya gaafa gara waaqayyoo deemnullee lubbuu keenyaatiif waan gaarii akka goonu jechuudha. Lubbuu keenyaaf illee waan gaarii ol kaawwannee akka bara keenya akka yeroo keenya dabarsinu waaqayyoollee akka nu gargaaruufi jireenya keenya keessatti wantoota nuti sirreessuu qabnu wanta baay'eetu jira jechuudha. Yeroo keenya kadhataan ifamaan wantoota akkasiidhaan lafa kanarra gaafa jiraatan wanti nama mufachiisu baay'ee jira. Wanti namatti ulfaatu baay'ee jira waan ta'eef
akkaataa kanatti jireenya keenya waan gaariidhaan goonee dabarsuu akka dandeenyu waaqayyoon nu haa gargaaru. Baay'ee ulfaata. Namni akkatti ba'u malee akkatti galuun beeku jedha Oromoon. Dhugumadha. Akkatti ba'an malee akkatti galan akkatti iddoo sana ga'an iyyuu ulfaataadha jechuudha. Keessumattuu immoo bara kana keessatti dhugaa. Ijoollee ishee waggaa amma kana ijoolleen ishee arguudhaaf hawwii guddaa qabu. Haadha qabdi, haati jirti yookaan abbaanis akkuma kana jiraachuu danda'a. Obboloonni firri jiraa yoo ayirin bakka walumaa galatti waan baay'eetu jira jechuudha. Waaqayyoon karaa kamiinuu nagaan baanee akka nagaan gallu nu haa gargaaru. Dhugaa dubbachuuf taanaan bara kana keessa bara itti namni dhukkubsatee deebi'ee fayyuu dadhabaa jiru. Bara itti namni nagaadhaan ba'ee deebi'ee galuu dadhabaa jirudha. Namoota baay'ee argaa jirra. Umuriin isaanii ganaa xixiqqoo kan ta'anillee dhukkubsatanii fayyuu yeroo dadhabaa jiran argina. Kuni maaliif akka ta'e deebi'iinsaas waaqayyuma bira jira. Gaheen nurraa eegamu akka nama tokkotti nuti jireenya keenya tarkaanfii keenya yeroo keenya kadhataa fi araara waaqayyoon gaafachuudhaan dabarsuu akka qabnudha. Sa'aatii kanatti anaan kanatti dhaga'amu jechuudha. Yeroo kamiyyuu caalaa sababiin isaas yaadni keenya miidhamaa ta'e nyaanni keenya qabamaa ta'e dingata sa'aatii kamitti sakandii kam keessatti gara waaqayyootti deemnu lubbuun keenya hin beekamu waan ta'eef lafa kanarra amma jiraannutti dursa isa foon keenyaa isa lafa kanarratti jiraannuu fi yeroo bal'aatti kennu caalaa yeroo kanatti dhugaa bara kana keessatti lubbuu keenyaaf ammam akka ta'u maal akka ta'u akkaataa kanattidha yerootti kennu akka qabnu anaan kanatti dhaga'amu jechuudha. Egaa haala hundumaa keessatti immoo waaqayyo beekaadha. Kan duutes waaqayyo lubbuu ishee hamaaru baay'ee dhugaa yeroo kanatti shaanxaa ishee qopheeffattee faarfachaa bakka gammachuu guddaadhaan xiyyaara keessallee teessee viidiyoo waraabaa turte. Egaa maal godhu jireenyuma lafarraa kanatu hir'uudha. Shumatu nama hir'isa. Duuti immoo wanta waaqayyo biraa dhufe dhaga'amaa gochuun hin danda'amu. Wanti waaqayyo biraa dhufe immoo yoomiyyuu egaa akkasumadha. Wanti waaqayyo biraa dhufe hin hafamu waamichi keenya yookaan immoo uumamumaan kan nuuf taa'edha. Yeroodhaaf egaa maaliif akkas ta'e jennee murtoo mataa keenyatti kennine yaada mataa keenyatti kennine karoora mataa keenyatti kennine karoorsina malee yeroo baay'ee wantoonni akkasii jiru jechuudha. Egaa waanuma uumamaan jirudha. Egaa hiriyoottan isheef waaqayyo jajjabina haa kennu. Dhugaa waaqayyoon kadhachuudha. Egaa inni ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaani. Hundumaaf iyyuu waaqayyoo gargaaraadha. Kanaaf jawaadha. Obboloonni biyya hambaa jirtan dhugaa dubbachuuf taanaan wantoota ji'a kanan godhaa galeen akkasiin godha jennee karoorsuun dura lubbuu keenyaaf dursa laachuu akka qabnu yeroo keenya kadhataa fi araara waaqayyootiin dabarsuu akka qabnudha. Barri kun yeroo kamiyyuu caalaa kan nu argisiisaa jiru jechuudha. Kanaaf egaa akkasitti yeroo keenya immoo akka dabarsinu lafa kanarra yeroo jiraannutti bakka hojjennutti mufachuu dandeenya, gungumuu dandeenya. Kallattii garaagaraatiin wantoonni namatti hin tolle baay'een jiraachuu danda'a. Dhuguma dubbachuudhaa fi isa kana daqiiqaa fi sekondii keessatti waaqayyo lubbuu kootiif araara jireenya kootiif araara jechuutu nu barbaachisa jechuudha. Kana isiniin jedha obboloota koo turtii waliin qabnu kana fakkaata. Waaqayyoon sin eebbisu. Yeroo biraa egaa waan nama gammachiisu waan itti firii taanu waan itti yaada keenya hojiidhaan dadhabne itti boqonnu isinii qabadhee dhufa. Dhugaa dubbachuuf taanaan har'a viidiyoo gosa biraa waan nama kolfisiisu ture kanan qopheesse. Gin viidiyoo sana gadhiisuudhaaf keessi koo baay'ee tokkontiniina ta'e jechuudha. Kanaaf akkas isiniin jedha obboloota. Waaqayyo maal hundumaa irratti beekaadha. Kan du'e lubbuu hamaaru. Maatii ishii firoottan ishii warroota ishee beekanii gadditti dhaga'amaa jiru. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jiran wanta akkasii yeroo argan keessi isaanii baay'ee gadda baay'ee rifatu jechuudha. Waaqayyo nagaa haa buusu. Jajjabinas haa kennuufi jechuun dhaamsa kooti. Jabaadhaa lafuma jirtanitti. Rabbii keessaniin kadhachuutti jabaadhaa isiniin jechaan jira.
ulfaadhaa turtii waliin qabnu kana fakkaata yeroo biraa waa biraan hanga walitti deebinutti nagaannaaf tura.